اور ان قربانیوں کے ذریعے جیسا کہ اسلامی جو عبادات ہیں، ہر عبادت کے پیچھے کچھ مقاصد غرض و غایت ہے، ایسے ہی قربانی کے پیچھے بھی جو ہے مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے اندر رب کی بارگاہ میں لٹانے کا جذبہ پیدا ہو، رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کے بندوں پر لٹانے کا جذبہ پیدا ہو، آپ کے اندر خلوص پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، یہ مقصد ہے قربانی کا۔ اور پھر اسی کے ذریعے آپ کو مضبوط کیا جاتا ہے، مستحکم کیا جاتا ہے کہ اسلام کی خاطر اگر جان دینے کی بات اگر آ جائے، کہیں جہاد کا معاملہ اگر آ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ جذبہ جو ہے قربانی کے ذریعے بندے میں پیدا کیا جاتا ہے۔ اور آج کے ماحول، آج کے دور میں جو ظلم و بربریت قوم مسلم کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ یہ ابھی ہو رہا ہے یا ہمارے ہی ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت جلدی ہم جو ہے وہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، شکوے شکایت ہماری زبان پر آ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، اتیاچار کیوں ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن آزمائشوں سے گزرے، جو قربانی آپ نے پیش کی، جو مصیبتیں آپ پر آئی، جن حالات میں آپ نے توحید کے علم کو بلند کیا، وہ جو تکالیف ہے نا، وہ ساری پریشانیاں، وہ قربانیاں، وہ آزمائشیں اگر کوہ ہمالیہ پر بھی اگر ڈال دی جائے نا تو اس کا بھی جو ہے جگر جو ہے پانی بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو دنیا میں آنے سے روکنے کی کوشش ہے نمرود کی طرف سے، کہ ایسے بچے کو دنیا ہی میں نہ آنے دیا جائے جو اس کی بادشاہت کے لیے خطرہ بنے۔ پابندی لگا دی گئی مردوں پر کہ عورتوں کے قریب نہ جائیں، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لانے سے روکنے کے لیے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو تو کوئی دنیا کی طاقت رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ یہ حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ قانون قدرت کے آڑے کوئی چیز نہیں آ سکتی، نہ کوئی طاقت نہ کوئی قوت، اسے جو کرنا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لانا تھا، ہزار پابندیوں کے بعد بھی حضرت ابراہیم تشریف لائے دنیا میں۔ نمرود چاہتا تھا کہ تاریکیوں کا راج رہے، اس کا راج رہے، وہ اپنی خدائی کو لوگوں کے سروں پر تھوپے ہوئے تھا، وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کے لیے خطرہ نہ بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں مبعوث فرمایا، غار میں جو ہے آپ کی کئی سال تک جو ہے پھر پرورش ہوتی رہی۔ تو یہ سب سے بڑی جو آزمائش تھی۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید کا علم لے کر، اسلام کا پرچم لے کر، دعوت لے کر نکلے، اپنے بھی جو ہے آڑے آئے، بیگانے آڑے آئے، اور سارا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ اور نمرود جو ہے کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، نمرود پوری روئے زمین کا، پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی اس وقت۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے تنے تنہا، ایک اکیلی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ تنے تنہا ظلم و بربریت کے خلاف، نمرود کے خلاف ڈٹ کر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، مطالعہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، اکیلے ہی جو ہے حکومت کے سامنے، پاور کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آگ میں ڈال دیا گیا، وہاں بھی نہیں گھبرائے، آگ میں ڈالا گیا وہاں بھی نہیں گھبرائے، اور ایسی آگ جو میلوں دور تک جس کی آواز سنائی دیتی تھی، ایسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ جس وقت آگ میں ڈالا گیا جا رہا تھا حضرت ابراہیم کو، تو کائنات میں شور و غوغا، ایک ہنگامہ پیدا ہوا۔ آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، مولا یہ روئے زمین پر ایک اکیلا تیرا بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری وحدانیت کا پرچار و پرسار کرتا ہے، آج اگر یہ بھی ختم ہو گیا، کون پھر وحدانیت کا پرچار کرے گا؟
तेरे एक होने की लोगों को दावत देगा, लिहाजा इसे बचाना चाहिए। तो रब तबारक व तआला की तरफ से यह कहा गया कि जो लोग मदद करना चाहें इब्राहिम की वो कर सकते हैं, इजाजत है, जाओ, अगर वो तुमसे मदद मांगे तो करो जाकर मदद। पानी का फरिश्ता पहुंच गया, आप हुक्म करें मैं पानी बरसा देता हूं, ये आग बुझ जाएगी। हवा का फरिश्ता पहुंचा, आप हुक्म करें मैं ऐसी हवा चलाऊंगा कि ये आग जो है उड़ाकर उसको समंदर में ले जाकर फेंक देगा। पहाड़ों का फरिश्ता आया, आप हुक्म दें तो मैं पहाड़ों को डाल दूं इस पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां तक के जिब्राइल पहुंचे और जिब्राइल पहुंचकर कहते हैं, ऐ इब्राहिम, जहां तक मेरी पहुंच है ना वहां तक किसी की नहीं है। जहां तक मेरी पहुंच है मैं रब की बारगाह के करीब हूं, लिहाजा अगर आपको कोई पैगाम रब तक पहुंचाना हो तो मुझे कहें, मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। तो तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब दिया था वो शायर की जबान से सुने, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में जाता है अब उसका खलील। बताने की जरूरत तो वहां है ना जहां खबर ना हो, जहां खबर ना हो वहां बताने की जरूरत है। और मेरे रब से कौन सी चीज पोशीदा, रब से क्या छुपा हुआ है, वो देख रहा है, वो जानता है कि इब्राहिम आग में जा रहा है, बचाना चाहे तो आग मुझे नहीं जला सकती, अगर वो बचाना चाहे तो आग मुझे नहीं जला सकती, और वो मारना अगर चाहे तो फिर शिकायत क्यों, जान उसी की दी हुई है, मौत अगर मेरी इसी तरीके से लिखी है तो फिर शिकायत क्यों करूं, और वो अगर बचाना चाहे तो फिर आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तवक्कुल देखो अल्लाह की जात पर, भरोसा देखो अल्लाह की जात पर। ऐसे मुश्किल वक्त में अच्छे अच्छों के कदम जो है ना वो डगमगा जाएं। वो खबरें सुनने को मिलती होगी आपकी कि कुछ लोग जो है वो मुसलमान से कन्वर्ट हो रहे हैं, मीडिया के लोग पहुंचे, क्यों इधर इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में क्यों जा रहे हो, तो कहते हैं कि हमारे पास मकान नहीं है, कारोबार नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो तुमने इस्लाम और ईमान की अहमियत को समझा ही नहीं, खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो इस्लाम छोड़ रहे हो, मतलब यह हुआ कि तुमने समझा ही नहीं, तुमने जाना ही नहीं इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, ईमान की दौलत को समझा ही नहीं, इस्लाम की दौलत को समझा ही नहीं। अच्छे अच्छों के जो है वो कदम डगमगा जाते हैं। हजरत इब्राहिम आग में जा रहे थे, जिब्राइल पहुंच गए, मुझे आप कहें जहां तक मेरी पहुंच है किसी की नहीं। तो फरमाते हैं मेरा रब सब जानता है। और इससे पहले कि आप आग में जाते फिर वो आपने सुना, कुल्ना याना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग को हुक्म हुआ मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा। और ऐसी ठंडी हुई कि आपको ठंड महसूस होने लगी आग में। 40 दिन रहे उसी आग में, तख्त बिछा दिया गया आपके लिए। यहां से कोई बात समझ रहे हैं आप, एक दर्स मिलता है, एक सबक मिलता है कि रब अगर मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता, वो बचाना चाहे तो कोई आपको मार नहीं सकता। आग जलाती है रब के हुक्म से, पानी धोता है रब के हुक्म से, वो अगर चाहे तो आग धोने का काम करे, पानी जलाने का काम करे। रब अगर चाहे, उसका हुक्म ना हो तो आग भी नहीं जला सकती। गरीब नवाज के जूतों को आग नहीं जला सकी। जा रहे थे, देखा कुछ लोग आग को पूज रहे थे, पूछा क्या कर रहे हो, कहते हैं ये आग को इसलिए पूज रहे हैं कि हमें नरक में ये ना जलाए। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं कि ये आग अपनी मर्जी से नहीं जलाती जब तक रब का हुक्म ना हो। तो लोग कहने लगे कि आप हमें सबूत दें, उठाकर जूता डाल दिया आग के अंदर, देखते रहे, थोड़ी देर के बाद जूता वापस निकाल लिया जैसा कि वैसा। तो कहने लगे कि आज से हम आग को नहीं आपको पूजेंगे। फरमाया मुझे मत पूजो, उसे पूजो जिसकी मैं भी इताअत और फरमाबरदारी और बंदगी करता हूं। तो मुसलमानों, आज के दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जो है ना हमारे लिए दर्स है, सबक है, मशाले राह है। आज भी आग ठंडी हो सकती है, आज भी आग जो है वो ठंडी हो सकती है, गुलजार हो सकती है। आज भी जुल्म और बर्बरियत का खात्मा हो सकता है, लेकिन शर्त है कि ईमान भी जो है हजरत इब्राहिम की तरह हो, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा भी जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हो। यही बात तो शायर ने की, आज भी हो
जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।